ਆ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਘਰ ਦਾ, ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 1940। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਗਾ कि कौन है वो शख्स जिहदा ये घर हैगा। कलम की लड़ाई लड़न वाला कौम का एक हीरा इन्हां हालातां च जिहड़े तुसीं दिखा रहे हैं। मेरे अंदर 2015 तो ये चल रहा, जिदन मैं इस रूह नूं मिलिया सी, जिथों तुसीं कवरेज करते आए हैं, उदन शायद सूरत सिंह हुणां दा संघर्ष चलदा सीगा। ये उत्थे चौंकड़ा मार के बैठ गए सी। जदों चौंकड़ा मार के बैठे तो इन्हां दे अंगूठे वाली चप्पल पाई सी, वो मैनूं अज भी याद है। उहदे विच एड्डी वड्डी दरार सी। जिहड़े बंदे ने अपने तन दे कपड़े खरीदण की परवाह नहीं की, पैरी चप्पलों की परवाह नहीं की, निरंतर कौम लिए लड़ रहा है, उस बंदे लिए मैं की बोल सकता हाँ। जदों आप आए सी, आपां गल कीती सी कि मैं अज नहीं जज्बाती, मैं 4 साल तो जज्बाती हाँ। मैनू खुशी आ कि अज कोई होर मार्के वाला, होर ब्रांड वाला चैनल जिहड़ी मेरी गल सुन रहा। मैं अक्सर कहना कि एक हीरे नू बचा लो। यही व्यक्ति, यही इंसान ब्यासा वालियां दा हुंदा, सौदा साध वालियां दा हुंदा, ये लिखत लिखदा हुंदा, उन्हां दे पक्षों प्यारे भनियारे दी तरफों लिखत लिखदा हुंदा, निरंकारियां दी तरफों लिखत लिखदा हुंदा, आ हालात ना हुंदे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ जिस घर के सामने खड़े हैं, जिस सड़क के उपर, मैं तुहानूं अंदर लिजा के दिखाऊंगा कि किस शख्स के आपां घर विच अज आए हैगे आ। आ तुसीं दरवाज़ा देख सकते हैं घर का, उपर लिखिया होया 1940। उस तो उपर तुसीं देख सकते हैं खिड़कियां ते दरवाजे। इन्ना ज़्यादा पुराना घर अक्सर किस इंसान का हैगा, उस इंसान दे, उस शख्स दे मैं तुहानूं दर्शन कराऊंगा कि कौन है वो शख्स जिहदा ये घर हैगा। किहड़ी है वो कलम जिहड़ी अज भी हक सच ते इंसाफ की आवाज़ नूं निडरता दे नाल बिना किसी डर भै तो चल रही है, कागज़ां दे उपर कुछ ना कुछ उकरदी है। वो कलम दबी नहीं, वो कलम हाले तक अक्की नहीं, वो कलम हाले तक थकी नहीं। ये है वो शख्स। पहरेदार अखबार तुसीं रोज़ाना पढ़ते हो, जसपाल सिंह हीरा। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ फोटो देख सकते हो, उन्हां दी फोटो है। ये है उन्हां दा घर, मंजे दे उपर पए हुए ने। इस वेले उन्हां दी आ हालात हैगी आ। अज दे उन्हां दे हालात ए ने, और पहरेदार अखबार तुसीं रोज़ाना पढ़ रहे हैगे। हालात शरीरक सेहत है जी वो जवाब दे रही है। बाकी जोड़ा मन की भावनावां जी तुसीं गल कीती आ, वो पंथ दे नाल जुड़ी हुई आ, तो जदों तक साह चलदा नहीं लड़ांगे। हीरा जी की प्रॉब्लम है तुहानूं सेहत पक्षों, की गल है इस वेले? सेहत पक्षों असल में मैनू ना 4 साल तो पहला तो नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो गया, उस तो बाद गदूदां की समस्या हो गई, उस तो बाद हुण जिहड़ा मेरे नाल जिहड़ा अपनी हार्ट की समस्या वा वो आ गई। तकरीबन 4 साल ही हो गए ने, जून महीने कुछ ना कुछ हो ही जाता। मेरे नाल सुखजीत सिंह खोसा जी हैगे, आपां उन्हां नाल भी थोड़ी जी गल कर लैंदे आ। खोसा जी, वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। पंथ दा पहरेदार है अखबार, पहरेदार हीरा जी दे आ हालात ने, की कहना चाहुंदे? की लगदा तुहानूं कि की चलदा तुहाडे अंदर? मेरे अंदर 2015 तो ये चल रहा, जिदन मैं इस रूह नूं मिलिया सी, जिथों तुसीं कवरेज करते आए हैं, उदन शायद सूरत सिंह हुणां दा संघर्ष चलदा सीगा। इत्थों इन्हां नूं असीं तुरे सीगे। मेरी वो पहली मुलाकात सी इन्हां दे नाल।
ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਖਿੱਚਾ ਧੋਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੁੜਿਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੀ ਚੱਪਲ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦਰਾੜ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੈਰੀ ਚੱਪਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਕੌਮ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਰਕੇ ਵਾਲਾ, ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਬੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਂਡ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ। ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ, ਲੜਾਈਆਂ ਆਈਆਂ, ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਲਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਹੱਕ, ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈ ਤੋਂ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ? ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀਰੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਅਕਲ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ। ਮਗਰੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਟਾਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਸੀਰੀਆ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾੜਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੇਰਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ, ਚੁਬਾਰੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਵ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ 100 ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਚੁਬਾਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜਾਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਜਵਾਬ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਕਮਾਲ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆ 2-3 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ ਸੰਗਤਾਂ।
ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਤ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀਏ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਸੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬਗਾਨੀ ਵੱਟ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵੱਟ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਲਿਪਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਹੇਰਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਇਹ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਹੀ ਭਰੀ ਰਵੇ ਔਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉੱਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅਖਬਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਲਮ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਥ ਵਸੇ, ਮੈਂ ਉੱਜੜਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉੱਜੜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦਸਵਾਂ ਦਸਵੰਧ, ਸਾਡਾ ਦਸਵਾਂ ਦਸਵੰਧ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੂਨ 84 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦਾ ਬਾਣਾ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਿਰਦੇ ਆ ਫਾਰਚੂਨਰਾਂ 'ਤੇ, ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰਾਂ 'ਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਅਖਬਾਰ ਛਪਣਾ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀਰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਮਾफ़ ਕਰੂਗਾ। ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਕਾਇਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਕਾਇਰਤਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਾਇਰਤਾ ਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਦਰ ਦੀ ਵੀਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਂਭਾ ਵੀ ਦੇ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆਓ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਜੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਚੂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਬਚੂਗੀ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਰੀਏ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਦਾਂ ਛਪਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਦਾਂ ਛਪਣੇ ਵਾਲੀ ਪਹੇਲੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਟਰਸਟੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਣੀਏ, ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਅਕਸਰ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਲੱਡ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਨਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਮੁੜ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਵੀ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਦੇਖੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਛਾਪਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ, ਇਹੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਹੀ ਇਨਸਾਨ ਬਿਆਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਲਿਖਤ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪਿਆਰੇ ਭਨਿਆਰੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲਿਖਤ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ,
ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲਿਖਤ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅਖਬਾਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲਓ। ਔਰ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੇਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਅਖਬਾਰ ਛਪਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।